السلام علیکم خواتین حضرات، پیش خدمت ہے آج کا اسپیال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، بہت عزیز۔ آج میرا بھائی میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں، کیا جی؟ تھوڑی سی سنجیدگی پلیز، تھوڑی سی۔ سنجیدہ ہی بیٹھا ہوتا ہوں میں ادھر، میں کچھ چھنکنا نہیں بھی جا رہا ہوتا۔ میرا مطلب ہے کہ آج میں بہت سیریس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ خیر کرے کہ فرعون کا لو سکینڈل ڈسکس کرنا۔ نہیں یار، میں ہمارے ہاں یہ جو ہمارے پختون علاقوں میں یہ جو جرگہ کا کلچر ہے اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور میرا جو موضوع ہے وہ بہت زیادہ سنجیدگی کا متقاضی ہے۔ اوہ حضور والا، آپ پریشان نہ ہو، میں حاشا وکلا ہمتن خرگوش رہوں گا۔ خرگوش نہیں، گوشت۔ گوشت کو لفظ ہوتا ہے یا خرگوشت ہوتا ہے یا گوشت ہوتا ہے، یا پہلے خار لگاؤ یا بعد میں تیل لگاؤ، ورنہ میں نے تمہارا جرگا نہیں سننا۔ چلے۔ اور دوسری بات یہ جرگا نہیں ہے، جرگا ہے۔ جرگا ہوتا ہے بھائی، میں نے ٹی وی پہ کئی دفعہ پڑھا ہے۔ بھائی جان جرگا ہوتا ہے، جرگا کوئی لفظ نہیں ہے، جرگا ہے۔ یہ بھائی جان نہ مجھے کیا کرو، چھوٹا بھائی کہہ لیا کرو۔ نہیں بھائی جان وہ بڑے ہونے کی وجہ سے نہیں کہتے، ریسپیکٹ میں کہتے ہیں۔ اوکے اٹس آل رائٹ۔ اچھا سر، یہ جرگا لفظ غلط ہے اور جرگا لفظ صحیح ہے۔ ہاں وہی تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جرگا نہیں ہوتا، جرگا ہوتا ہے۔ یہ جو جرگا ہے یہ غلط العوام الناس ہے۔ اس زمن میں جو ہمارے پاس سند موجود ہے وہ پروفیسر نسیم اچکزئی صاحب ہیں، جو بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ پشتو کے پروفیسر رہے ہیں، اور دوسرے پروفیسر اباسین اچکزئی صاحب جو اسلامیہ کالج یونیورسٹی میں شعبہ پشتو کے چیئرمین ہیں اور بہت مشہور ادیب ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لفظ جرگا نہیں ہے، جرگا ہے۔ اور یہ جو انگریزی میں بھی ہم بالعموم لکھتے ہیں JIRGA، یہ جرگا نہیں ہے کیونکہ یہ انگریزی کا لفظ ہی نہیں ہے، پشتو کا لفظ ہے، تو یہی مستعمل ہے جرگا۔ اور آج کل بھی بعض جو ماڈرن پختون ہیں وہ اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ بھی اس کو جرگا کہہ جاتے ہیں۔ دا کریکٹ ورڈ از جرگا۔ GIR نہیں ہے، GAR ہے۔ ہاں، یا GAR ہے یا GER ہے۔ ہاں نہیں، GAR ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ جب میں انگلش کسی کی درست کراتا ہوں تو اس سپینگوں میں لاتنا مارا کرو۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے جی۔ اور جرگے کے بارے میں ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ہمارا پختون کلچر ہے، اس کا یہ اس قدر ایک خوبصورت ایسپیکٹ ہے جس میں اتنی مہارت کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جاتے ہیں کہ وہ آج کل کے جو ہمارا جدید جو انصاف کا نظام ہے اس سے بھی آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے بارے میں اس طرح کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ خدا نخواستہ کوئی ظلم کا نظام ہے۔ حالانکہ ایز فار ایز آر پشتون بیلٹ از کنسرنڈ، جہاں پر ہمارے یہ جو پشتون جرگہ ہے یہ ہر لحاظ سے اتنا ایک مکمل نظام ہے انصاف کی فراہمی کے لیے کہ باقاعدہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، بالکل۔ اس کی تاریخ جو ہے یہ کم و بیش 5000 سال پرانی ہے، اور یار 5000 تو تاریخ ہوتی نہیں، تاریخ تو 30 تک ہوتی ہے، زیادہ قطعی ہوتی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ پلیز سنجیدگی، پلیز۔ عزیز صاحب پلیز بی سیریس۔ یار جو غلط بات تم کرو گے وہ بھی نہ میں آگے سے بولوں۔ پروفیسر صاحب صرف 5 منٹ کے لیے آپ خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ اچھا جی، 5000 تاریخ ہے جی آج۔ ان کے کہنے کا مطلب ہے 5000 سال پہلے۔ اچھا مدہ تو بتا رہا ہے جی، میں نے سمجھا کہ 5000 تاریخ تھی اس وقت جب جرگا بنا عزیز تھا۔ صاحب سن تو لینا۔ یہ وہاں کے معاشرے کا اس قدر خوبصورت ایسپیکٹ ہے کہ جو بڑے بڑے فیصلے ہیں، بلکہ حکمرانوں کے جو چناؤ سے لے کر معمولی نوعیت کے فیصلے ہیں، وہ جرگوں کے ذریعے ہی ہوتے رہے اور اس میں انصاف کے سارے تقاضے پورے ہوتے رہے۔ بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب نادر شاہ کے قتل کے بعد افغانستان میں احمد شاہ ابدالی کا بطور بادشاہ تقرر ہوا تھا، وہ بھی جرگہ کے ذریعے ہوا تھا۔ حالانکہ وہ کوئی رائل فیملی سے تو تعلق نہیں رکھتا تھا نا، وہ تو اس کے گڈریا ہوا کرتا تھا، اور بعد میں ایک بہادر جرنیل بن گیا تھا نادر شاہ کی فوج کا۔ اور جب اس کا چناؤ ہوا بزرگوں کی مشاورت سے، تو سادگی کا یہ عالم تھا کہ گندم کا جو ایک خوشہ تھا وہ اس کی پگڑی میں لگا دیا گیا تھا بطور تاج، اور پھر وہ بادشاہ بن گیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کنک والا بادشاہ، کنک پک گئی ہے، بادشاہ دی پگ لا لگو، بادشاہ پسوا کے ایک توڑا پروا لے۔ اس کے دور میں تو پھر آٹا بہت سستا ہو گیا ہے، جس کی پگ میں کنک لگی ہوئی تھی۔ اللہ لو کہ یہ نہ دیکھو تو صحیح۔ اس نے
खुदा का खौफ करो यार, खुद ही यार हर बात खुद कह के फिर उससे मुकर जाते हो। मैं क्या बात कर रहा हूँ, तुम किधर बात को ले गए यार? कहानी के गंदम उसके पगड़ी में लगाई थी उन्होंने। खुदा का वास्ता यार। अच्छा ये पहली दफा सस्ती रोटी स्कीम इसी ने शुरू की। सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इतना पुराना सिस्टम आज भी काबिल अमल है? ये अभी उसने कहा नहीं है, और क्या को पुठा बैठ के कहना है, कह दिया बस एक दफा। जैसे मैंने पहले कहा है कि सारे इंसाफ के तकाजे इससे बखूबी अंदाज में पूरे होते हैं। और ये देखो कि कितना सस्ता जरिया है इंसाफ के असूल का। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं है, कोई वकील नहीं है, सिर्फ एतबार और एतमाद पे सारा मामला चलता है। अगर फरीकैन राजी हैं दोनों कि जी हम अपना मामला अदालत की बजाय जरगे में लेकर जाना चाहते हैं, तो वहाँ के सरदार बैठकर जो जरगे के अरकान हैं वो ये फैसला कर सकते हैं। और अगर सरदार का कोई ज़ाती मामला उसमें इन्वॉल्व है, वो शख्स जो है वो इंसाफ के असूल के लिए आए या उसके किसी अजीज या रिश्तेदार का मामला है, तो फिर सरदार जो है वो उस जरगे में नहीं बैठेगा। अच्छा। और दूसरी इसकी खूबी ये है कि जब हम आम अपने अदालती निज़ाम के हवाले से या जो हमारे दूसरे जनूबी पंजाब के इलाकों में जो जरगे मुनक्किद होते हैं या पंचायतों के फैसले होते हैं, उस पर एतराज़ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें इसकी खूबसूरती ये है कि कम से कम 600 साल में कोई ऐसा फैसला सामने नहीं आया कि किसी एक फरीक ने जरगे का फैसला मानने से इनकार किया हो या उसने जरगे के फैसले पर एतराज भी किया हो। लो यार, मैंने तो सुना हुआ कि ये बड़े गलत फैसले भी कर देता है जरगा। नहीं, जो गलत फैसलों का ज्यादा इंप्रेशन मौजूद है वो हमारे जनूबी पंजाब के जो जरगे और पंचायतें हैं उनमें मौजूद है। लेकिन जो पख्तून माशरे के जरगे हैं उनमें ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आती। एक शिकायत अलबत्ता जरूर मौजूद थी कि कत्ल के मामलात में तावान के तौर पर औरत का रिश्ता मांगा जाता था। इस बात को भी अब बहुत बुरी तरह डिस्करेज किया जाता है और इसका वहां पर कोई दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं है। और यार ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये भी मेरा एक दोस्त था, जम में रहता था, जमरौद को जम कहते हैं उधर उसका नाम था खस्ता गुल। अच्छा। उसने मुझे बताया था कि ये जो फैसला होता था ना, इसमें भी ये होता था कि दोनों खानदानों की आपस में रिश्तेदारी हो जाएगी तो ये इनकी जो अंदर से दुश्मनी है ना वो खत्म हो जाएगी। ये भी एक पहलू था। बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि तालिबान से जो एक बड़ी गलती सरजद हुई है वो यही थी कि उसने अफगान माशरे का ये जो एक खूबसूरत एस्पेक्ट था इसकी अहमियत को तस्लीम नहीं किया था। और अब शायद तालिबान को इस बात का एहसास हो रहा है। मैं अगले रोज जो अफगान तालिबान की वेबसाइट थी उस पर एक मजमून देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि इसकी अहमियत को ना तस्लीम करना हमाकत है, जरगे की अहमियत को ना तस्लीम करना। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूं कि जो हमारे यहाँ दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं इनका भी असल टारगेट जो है वो पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए आप जरा इस बात पर गौर करो कि वो हमेशा जो हमारा कबायली इलाकों का जो एक सोशल फैब्रिक है ये दहशतगर्द उसको हिट करना चाहते हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान उन्होंने सिर्फ सवात के इलाके में 1000 से ज्यादा ऐसे अमायदीन को चुन चुन कर टारगेट करके कत्ल किया है जो इन जरगों के अरकान थे। और ये जो कहा जाता है कि ये जो जरगा है ये बहुत सख्त और वहशियाना किस्म की सजाएं देता है, हालांकि हकीकत ये है कि ये जो जितने भी हमारे कबायली इलाकों के पश्तून बेल्ट के हमारे जरगे हैं इनके लिए ये ममनू है कि वो किसी तौर पर भी कत्ल के बदले में कत्ल की, कोड़े मारने की या हाथ काटने की सजा नहीं दे सकते। कभी ऐसा वाकया रूनुमा नहीं हुआ। बाकी सब प्रोपेगेंडा है। नहीं तो फिर इनके पास कौन से केस आते हैं कि भाई जी इसने मेरी साइकिल की वाह निकाल दी? नहीं यार, बड़े बड़े आम केसेस को ये डील करते हैं। अच्छा, मैंने समझा कि छोटे मोटे केस ही आते हैं। जरगा साहब, इसने हमारी कुकड़ी अपने स्कूटर के नीचे दे दी है, उस दिन से वो टूटे हुए अंडे दे रही है। जरगा साहब, गुल खान ने हमारे बल्ब को रोड़ा मारा, हमारी सारी बिजली लीक कर गई है। क्या फजूल बातें कर रहे हैं। ये पठान बड़े मासूम लोग होते हैं, बहुत शरीफ लोग होते हैं बेचारे, इनके केस इसी तरह के होते हैं। 2 पठान बैंक में चले गए ना डकैती करने, तो पिस्तौल घर बोल रहा है। जब कैशियर के सिर पे पहुंच गए तो उनको याद आया, ओ यार पिस्तौल तो घर बोल है। उन्होंने कैशियर से कहा, मेरा बात सुनो, हम डाकू हैं, हम पे एतबार करो, पैसे दे दो, इधर हम पिस्तौल घर बोल आए, पैसे पकड़ाओ। वो कैशियर ने आगे से कहा, कोई बात नहीं, हमें तुम पे एतबार है, ये पकड़ो, पैसे ले जाओ, मगर कल आके बंदूक दिखा जाना। वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। और वो पठान इतने मासूम थे, दूसरे दिन बंदूक दिखाने चले गए और उधर पकड़े गए।